प्रणाम जय जगन्नाथ मो मातृभाषा चैनल को आपण मानक हार्दिक भाव स्वागत। तो आज आम ओडिया विज्ञान भित्तिक साहित्य संपर्क में दीर्घ प्रश्नोत्तर आलोचना करवा जहाँकि आमर +3 5th सेमिस्टर DSE 2 यूनिट 2 रे रही अछि। तो जो मैंने आपण मानक चैनल मो मातृभाषा को सब्सक्राइब करना बा प्रथम करी यही चैनल को आसुछंती तो गोटे सब्सक्राइब कर दियंतु एवं पाखरे थिबा बेल आइकन ने ऑल ऑप्शन ने सिलेक्ट कर दियंतु जहा फଳରେ मो वीडियो सर्वप्रथमे आपणक पाखरे पहुँची पारिबो। तो मो पूर्व वीडियो रे ओडिया शिशु साहित्यर संज्ञा स्वरूप एवं प्रकारभेद संपर्क में आलोचना कर सारी। तो जो मैंने देखी ना प्लेलिस्ट चेक करी वीडियो देखी नेबे। तो सेमिस्टर जमती आमर प्रश्न आसे कि ओडिया विज्ञान भित्तिक साहित्यर स्वरूप और प्रकारभेद संपर्क में आलोचना कर किंबा ओडिया विज्ञान भित्तिक साहित्यर संज्ञा स्वरूप दर्शाओ। तो यह भाव में आमर जो प्रश्न आसे तो से संपर्क में आज आम उत्तर आलोचना करिबा। तो चलंतु देखिबा। विज्ञानर प्रकृत अर्थ है परीक्षित ज्ञान। परीक्षा निरीक्षा और पर्यवेक्षण द्वारा जो वास्तव सत्य उद्घाटित होता है ताहा विज्ञान पदवाच्य। विज्ञानर लक्ष्य जीवनर विभिन्न समस्या को सहज और सरल करिबा सह चिरंतन सत्य को खोजी बाहर करिबा। तो विज्ञानर प्रकृत अर्थ हेउची कौन ना परीक्षित ज्ञान जहाको परीक्षा निरीक्षा करी तार समाधान करा जाए ताहाको विज्ञान कहुए। परीक्षा निरीक्षा और पर्यवेक्षण द्वारा जो वास्तव सत्य उद्घाटित होता है ताहा विज्ञान पदवाच्य। विज्ञानर लक्ष्य जीवनर विभिन्न समस्या को सहज और सरल करिबा सह चिरंतन सत्य को खोजी बाहर करिबा। जुग जुग धरी मनीष मनरे जो कुसंस्कार और अंधविश्वास बांधी होई रही ताको दूर करिबा क्षेत्र रे विज्ञान समर्थ होता है। वास्तव और सत्यर पुजारी विज्ञान अटे। अंधविश्वास और कुसंस्कार स्थान विज्ञानर परिसर मध्य न थाए। विश्व और प्रकृति संबंधी चिरंतन गूढ़ तत्व को आविष्कार करिबा विज्ञानर धर्म। अजणा अशुणा जावतीय पदार्थ को आविष्कार करिबा एवं एहाको नियंत्रण करिबा विज्ञानर लक्ष्य और उद्देश्य। तो विज्ञान भित्तिक साहित्यर मूल उद्देश्य कौन ना विज्ञानर लक्ष्य हेउछि जीवनर विभिन्न समस्या को सहज और सरल करिबा सहित चिरंतन सत्य को खोजी बाहर करिबा। तो जुग जुग धरी मनीष मनरे जो कुसंस्कार अंधविश्वास गुड़िक बांधी होई रही ताकु दूर करिबा क्षेत्र रे विज्ञान समर्थ होता है। वास्तव और सत्यर पुजारी विज्ञान अटे। अंधविश्वास और कुसंस्कार स्थान विज्ञानर परिसर मध्य न थाए। विश्व और प्रकृति संबंधी चिरंतन गूढ़ तत्व को आविष्कार करिबा विज्ञानर धर्म। अजणा अशुणा जावतीय पदार्थ को आविष्कार करिबा एवं एहाको नियंत्रण करिबा विज्ञानर लक्ष्य और उद्देश्य। तो साधारण अर्थरे देखा गले विज्ञान भित्तिक साहित्य हेउछि विज्ञान और साहित्यर एक मधुर समन्वय। विज्ञानर जटिल तत्व को साहित्य माध्यम सरल लालित्य कोमल भावे वर्णना करी लोकलोचन को आनिबा। तो साधारण अर्थरे देखा गले विज्ञान भित्तिक साहित्य हेउछि कौन ना विज्ञान और साहित्यर एक मधुर समन्वय। तो विज्ञानर जटिल तत्व को साहित्य माध्यम सरल लालित्य कोमल भावे वर्णना करी लोकलोचन को आनिबा। साधारण लोकटीए विज्ञान भित्तिक साहित्य माध्यम विज्ञानर समस्त दिग को सहजरे जानी हुए। विज्ञान भित्तिक साहित्यर प्रचार और प्रसार फल गोटे जातिर विज्ञान संबंधी ज्ञानर परिपक्वता लाभ करिथाए। समालोचक माने मत दियंती जे विज्ञान संबंधी ज्ञान गौण साहित्य ज्ञान मुख्य अटे। तो साधारण लोकटीए जेतेबेले विज्ञान भित्तिक साहित्य माध्यम कौन करे ना विज्ञानर समस्त दिग को सहजरे जानी पारि थाए।
ତ ବିଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଚାର ଓ ପ୍ରସାର ଫଳରେ ଗୋଟିଏ ଜାତିର ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଜ୍ଞାନର ପରିପକ୍ୱତା ଲାଭ କରିଥାଏ। ତ ସମାଲୋଚକମାନଙ୍କ ମତରେ ଯେ ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଜ୍ଞାନ ଗୌଣ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ସାହିତ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ମୁଖ୍ୟ ଅଟେ। ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଯୁଗ ବିଜ୍ଞାନର ଯୁଗ ଅଟେ। ସମାଜର ପ୍ରତିଟି ଘଟଣା ସହିତ ବିଜ୍ଞାନ ଜଡ଼ିତ। ସାହିତ୍ୟ ସମାଜର ପ୍ରତିବିମ୍ବକୁ ଧାରଣ କରୁଥିବାରୁ ବିଜ୍ଞାନ ସହ ଏହା ଓତପ୍ରୋତ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ। ସାହିତ୍ୟର କଳା କୌଶଳକୁ ବଜାୟ ରଖି ବିଜ୍ଞାନର ନବଦିଗନ୍ତକୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇବାର ମାଧ୍ୟମ ହେଉଛି ବିଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ ସାହିତ୍ୟ। ତ ସମାଜର ପ୍ରତିଟି ଘଟଣା ସହିତ ବିଜ୍ଞାନ ଓତପ୍ରୋତ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ। ସାହିତ୍ୟ ସମାଜର ପ୍ରତିବିମ୍ବକୁ ଧାରଣ କରିଥିବାରୁ ବିଜ୍ଞାନ ସହ ଏହା ଜଡ଼ିତ ହୋଇଥାଏ। ତ ସାହିତ୍ୟର ଯେଉଁ କଳା କୌଶଳକୁ ବଜାୟ ରଖି ବିଜ୍ଞାନର ନବଦିଗନ୍ତକୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇବାର ମାଧ୍ୟମ ହେଉଛି ବିଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ ସାହିତ୍ୟ। ସାଧାରଣତଃ ପ୍ରବନ୍ଧ, କବିତା, ଗଳ୍ପ, ଉପନ୍ୟାସ ବିଭାଗ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ସରଳୀକରଣ ତଥା ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବେ ସାହିତ୍ୟିକମାନେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଥାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବହୁ ତଥ୍ୟର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦିଗଟିକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସହଜ ହୋଇଥାଏ। ତ ବିଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ ସାହିତ୍ୟ କ'ଣ ନା ପ୍ରବନ୍ଧ, କବିତା, ଗଳ୍ପ, ଉପନ୍ୟାସ ଯେଉଁ ବିଭାଗ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ତ ତାହାରି ମାଧ୍ୟମରେ ବିଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ସରଳୀକରଣ ତଥା ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବେ ସାହିତ୍ୟିକମାନେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଥାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବହୁ ତଥ୍ୟର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦିଗଟିକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସହଜ ହୋଇଥାଏ। ବିଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରମୁଖ ସ୍ୱରୂପ ହେଉଛି ବୈଜ୍ଞାନିକ ତଥ୍ୟ ଓ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ସରଳ ତଥା ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା। ପୂର୍ବରୁ ବିଜ୍ଞାନ କେବଳ ଗବେଷକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଥିଲା। ଯେଉଁମାନେ ଗବେଷକ ଥିଲେ କେବଳ ସେଇମାନେ ହିଁ ବିଜ୍ଞାନକୁ ବୁଝିଥିଲେ। କାଳକ୍ରମେ ବିଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ ତଥ୍ୟ ଓ ରହସ୍ୟ ସୀମା ସରହଦ ଭିତରୁ ବାହାରି ଆସି ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ତ ଯେହେତୁ ପ୍ରବନ୍ଧ, କବିତା, ଗଳ୍ପ, ଉପନ୍ୟାସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ସରଳୀକରଣ କରି ବା ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବେ ସାହିତ୍ୟିକମାନେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଥାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତଥ୍ୟର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦିଗଟିକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସହଜ ହୋଇଥାଏ। ତ ବିଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରମୁଖ ସ୍ୱରୂପ ହେଉଛି ବୈଜ୍ଞାନିକ ତଥ୍ୟ ଓ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ସରଳ ତଥା ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା। ପୂର୍ବରୁ ବିଜ୍ଞାନ କେବଳ ଗବେଷକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଥିଲା। ଯେଉଁମାନେ ଗବେଷକ ଥିଲେ ଅଥବା ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରୁଥିଲେ, କେବଳ ସେଇମାନେ ହିଁ ବିଜ୍ଞାନକୁ ବୁଝିଥିଲେ। କାଳକ୍ରମେ ବିଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ ତଥ୍ୟ ଓ ରହସ୍ୟ ସୀମା ସରହଦ ଭିତରୁ ବାହାରି ଆସି ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ବିଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ ସାହିତ୍ୟ ସାଧାରଣ ପାଠକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିବାବେଳେ ବିଜ୍ଞାନର ପ୍ରମୁଖ ତଥ୍ୟ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଓ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ହେବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ସାହିତ୍ୟରେ ସ୍ଥାନ ପାଉଥିବା ବୈଜ୍ଞାନିକ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ସରଳ ଭାବେ ଉପସ୍ଥାପନା କରିବା ଉଚିତ। ତ ବିଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ ସାହିତ୍ୟ ସାଧାରଣ ପାଠକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିବାବେଳେ ବିଜ୍ଞାନର ପ୍ରମୁଖ ତଥ୍ୟ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଓ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ହେବା ନିହାତି ଭାବରେ ଜରୁରୀ। ତ ସାହିତ୍ୟରେ ସ୍ଥାନ ପାଉଥିବା ଯେଉଁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ସରଳ ଭାବେ ଉପସ୍ଥାପନା କରିବା ଉଚିତ। ପାରମ୍ପରିକ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଜନିତ କୁସଂସ୍କାରକୁ କୁଠାରଘାତ କରି ଏକ ସତ୍ୟ ଓ ବାସ୍ତବ ତଥ୍ୟ ପାଠକ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ବିଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ ସାହିତ୍ୟର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତ ସାହିତ୍ୟରେ ସ୍ଥାନ ପାଉଥିବା ଯେଉଁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥକୁ ସରଳ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରିବା ଉଚିତ, ଯାହାଫଳରେ କି ପାରମ୍ପରିକ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଜନିତ କୁସଂସ୍କାରକୁ କୁଠାରଘାତ କରି ଏକ ସତ୍ୟ ଓ ବାସ୍ତବ ତଥ୍ୟ ପାଠକ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରିବା ବିଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ ସାହିତ୍ୟର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଟେ।
ସାଧାରଣତଃ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଉପନ୍ୟାସର ଭାବଧାରାକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥାଏ। ପ୍ରଥମ ଭାଗଟି ବୈଜ୍ଞାନିକ ପରିକଳ୍ପନା, ଯଥା ବିଜ୍ଞାନର ଯେଉଁ ଅଗ୍ରଗତି ଚାଲିଛି, ଭବିଷ୍ୟତରେ କିପରି ସାକାର ରୂପ ଗ୍ରହଣ କରି ମାନବ ସଭ୍ୟତାର କଲ୍ୟାଣରେ ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇପାରିବ। ତ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଉପନ୍ୟାସର ଭାବଧାରାକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ତ ପ୍ରଥମ ଭାଗଟି ବୈଜ୍ଞାନିକ ପରିକଳ୍ପନା, ଯଥା ବିଜ୍ଞାନର ଯେଉଁ ଅଗ୍ରଗତି ଚାଲିଛି, ଭବିଷ୍ୟତରେ କିପରି ସାକାର ରୂପ ଗ୍ରହଣ କରିବ ଏବଂ ମାନବ ସଭ୍ୟତାର କଲ୍ୟାଣରେ ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇପାରିବ। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ପରିକଳ୍ପନା କ'ଣ ନା ବିଜ୍ଞାନର ଯେଉଁ ନୂଆ ଉଦ୍ଭାବନ ଓ ଆବିଷ୍କାର ଚାଲିଛି, ସେଗୁଡ଼ିକର ଜଟିଳ ତତ୍ତ୍ୱ ଓ ଗୂଢ଼ ନିର୍ଯାସକୁ ପାଠକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ତଥା ସରଳୀକରଣ ଭାବେ ପ୍ରତିପାଦନ କରାଯାଇପାରିବ। ତ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଉପନ୍ୟାସର ଭାବଧାରା ଯେଉଁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଗଲା କ'ଣ ନା ପ୍ରଥମ ଭାଗ ରହିଲା ବୈଜ୍ଞାନିକ ପରିକଳ୍ପନା, ଯାହାକି ବିଜ୍ଞାନର ଯେଉଁ ଅଗ୍ରଗତି ଚାଲିଛି, ବିଜ୍ଞାନ ଯେତେ ଅଗ୍ର ଭାବରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି, ତ ଭବିଷ୍ୟତରେ କିପରି ତାହା ସାକାର ରୂପ ଗ୍ରହଣ କରିବ ଏବଂ ମାନବ ସଭ୍ୟତା କଲ୍ୟାଣରେ ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇପାରିବ। ତ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି କ'ଣ ନା ବିଜ୍ଞାନର ଯେଉଁ ନୂଆ ଉଦ୍ଭାବନ ଓ ଆବିଷ୍କାର ଚାଲିଛି, ସେଗୁଡ଼ିକର ଜଟିଳ ତତ୍ତ୍ୱ ଓ ଗୂଢ଼ ନିର୍ଯାସକୁ ପାଠକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ତଥା ସରଳୀକରଣ ଭାବେ ପ୍ରତିପାଦନ କରାଯାଇପାରିବ। ତ ଚରିତ୍ର ହେଉଛି ବିଜ୍ଞାନରେ ଗୌଣ। ଚରିତ୍ର ଯେପରି ଉପନ୍ୟାସରେ ଅପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ଓ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ନ ହୁଏ, ସେଥିପାଇଁ ଔପନ୍ୟାସିକଙ୍କୁ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ଦେବାକୁ ଜରୁରୀ। ବିଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ ଉପନ୍ୟାସର ଶୈଳୀ ବର୍ଣ୍ଣନାତ୍ମକ ହେବା ଅପେକ୍ଷା ନାଟକୀୟ ହେବା ବାଞ୍ଛନୀୟ। ତ ପାଠକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ କିଭଳି ଭାବରେ ବିଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ ସାହିତ୍ୟକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରାଯାଇପାରିବ, ଯେଉଁ ନୂଆ ଉଦ୍ଭାବନ ବା ଆବିଷ୍କାର ଚାଲିଛି, ତାର ଯେଉଁ ଜଟିଳ ତତ୍ତ୍ୱ ବା ଗୂଢ଼ ନିର୍ଯାସ ଗୁଡ଼ିକୁ କିପରି ସରଳୀକରଣ ଭାବେ ପ୍ରତିପାଦନ କରାଯାଇପାରିବ, ତ ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ବୈଜ୍ଞାନିକ ଉପନ୍ୟାସର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତ ଚରିତ୍ର ହେଉଛି ବିଜ୍ଞାନରେ ଗୌଣ। ତ ଚରିତ୍ର ଯେପରି ଉପନ୍ୟାସରେ ଅପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ଓ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ନ ହୁଏ, ସେଥିପ୍ରତି ଔପନ୍ୟାସିକଙ୍କୁ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ଦେବାକୁ ଜରୁରୀ। ତ ବିଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ ଉପନ୍ୟାସର ଶୈଳୀ ବର୍ଣ୍ଣନାତ୍ମକ ହେବା ଅପେକ୍ଷା ନାଟକୀୟ ହେବା ବାଞ୍ଛନୀୟ। ତ ଏହା ହେଉଛି ବିଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ ସାହିତ୍ୟର ସ୍ୱରୂପ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଏହାର ବିକାଶ ଧାରା ବା ବିଭାଗୀକରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବି। କେତେ ଭାଗରେ କ'ଣ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଆମର ଯେଉଁ ରହିଛି ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଜ୍ଞାନ ବା ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଜ୍ଞାନ, ଯେଉଁ ପ୍ରବନ୍ଧକୁ 5 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ତ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଆସିବି। କାରଣ ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ଲଙ୍ଗ ହୋଇଯାଉଛି, ତେଣୁ ବୁଝିବାରେ ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟ ହେବ, ଯେହେତୁ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଉଛନ୍ତି କି ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ କରନ୍ତୁ, ଅଧିକ ସମୟ ଯାଉଛି ଏମିତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଠାରେ ସ୍ୱରୂପ ଆଲୋଚନା କଲି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ବିକାଶ ଧାରା ବା ବିଭାଗୀକରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଆସିବି। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଆଦୌ ଭୁଲିବେନି ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦେବେ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ତ ରହୁଛି, ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।